Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Hello everyone, you're watching 10% Motivation YouTube channel with me Keertana H. Magadi. So today we are discussing on a very famous topic which has gained a lot of importance in the recent times. This has become the talk of the town and one of the most commonly appearing topics in the group discussions. Especially when it comes to the group discussion rounds of the company recruitment process, this is one of the most commonly asked topic. So today we are discussing about global warming. So let's begin. So firstly, to begin with, let's understand what is global warming. Basically, global warming is a gradual increase in the overall temperature of the Earth's atmosphere. It is generally attributed to the greenhouse effect that is caused by the increased levels of carbon dioxide, CFCs and other pollutants. ಈ global warming ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, it is a global hazard. It has got a lot of negative externalities and also a lot of uncertainties involved. So firstly we'll understand what are the evidences. ಈ global warming is existing ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. So what are those evidences? So the evidences for global warming include the diminishing of the Arctic sea ice content, the increase in the ocean heat content, air temperature over the ocean is increasing, sea surface temperature is increasing, global sea levels are rising, humidity is increasing day by day, temperature of the lower atmosphere itself is increasing to a very greater extent, ಏರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓವರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೋ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್? ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, the levels of the greenhouse gases are increasing day by day. So this increase is causing global warming. So greenhouse gases ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಓಝೋನ್, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಆ ಲೆವೆಲ್ನ ಮೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? As I told earlier, human activities are the main reason for the increase in the levels of greenhouse gases. Hagadre, what are those activities? Activities includes the increase in the usage of electricity, increased transportation, conversion of the agricultural lands into buildings, deforestation, desertification, industrialization, usage of refrigerators, ACs, etc. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಕಾಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. Day by day global warming is increasing, so this has got a lot of negative impact on the earth. So ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ sea levels ಆಗಿರ್ಬೋದು, relocation of the whole town ಆಗಿರ್ಬೋದು, shrinking in the productivity of the harvests ಆಗಿರ್ಬೋದು, we might lose the capacity to work due to heat and the temperature ಆಗಿರ್ಬೋದು, prices of the basic food products might increase, shortage of the fresh water supply in some areas, more wars to gain access to limited resources, extreme meteorological phenomena will cause widespread of poverty, ಆಮೇಲೆ the diseases might spread because of the high temperatures. So the change in the climate might cause a lot of diseases in human beings. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ there is also a negative impact on human health as well. ಸೊ ಆಸ್ತಮಾ ಬರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಜರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲರಾ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗು, ಆಸ್ತಮಾ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೇಂಜರಸ್.
There is actually a research which has estimated approximately around 7 million deaths from air pollution by 2030, 2.5 million deaths from other diseases like malaria, diarrhea, etc. So ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ estimate ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So it is very, very dangerous. Global warming is something that's really, really hazardous. So there is an urgent need for us to stop global warming. Global warming stop ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರಿಯೂಸ್ ರಿಸೈಕಲ್ 3R ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನಲಿಫೈ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಾಟರ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತೂರ ನೆಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗೋ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಂಗೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಕಾರ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ COVID-19 ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ COVID-19 ಅರ್ಲಿ 2020s ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಏನಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್. ಬಟ್ COVID-19 ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. So yes, I thoroughly agree upon the fact that COVID-19 ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ there is a lot of negative impact in the society. Physical health ಆಗಿರ್ಬೋದು, mental health ಆಗಿರ್ಬೋದು, economy ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ there is a lot of negative impact in the society. But on contradictory, COVID-19 is also creating a lot of positive change in the society, and this is happening very silently and is going unnoticed, my dear friends. It has almost taken us one pandemic to realize the importance of plants, trees, human values, human relationships, environment. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಾಗ people realized the importance of human values, human relationships. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ they realized the importance of trees and plants. So in a way, COVID-19 is just not creating negative impact in the society, but is equally creating positive change in the society as well. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ COVID-19ಇಂದ. ಆಗಲೇ ನಾವು ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ 7 billion ಪೀಪಲ್ ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ 2030 ಅಂತ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ವಿ ಸಾ ದಟ್ 2.3 million ಪೀಪಲ್ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಬೈ 2030 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಪಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪೀಪಲ್, they have to feel happy because water is getting cleaned again because of COVID-19. Yes, of course, ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿರಿಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. But definitely by using proper waste management techniques, we can handle that medical waste as well. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಸುಡಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ COVID-19 ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಅ ವೇ there is a lot of positive changes. So for the first ever time, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿನ್ಸ್ 1982 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಂಥ CO2 ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ 2020 ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಯುರೋಪ್, ಚೈನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ COVID-19 ಬಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ 8% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು COVID-19 ಬಂದಾದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ವೇ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಆದಂಥ ಅರ್ತ್
it is regaining its greenery because of COVID-19. So it took one global pandemic shutdown for the earth to regain its greenery, and it is ironic in a way, but still ಇದು COVID-19 ಇಂದ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡ್ ಗಲೀಜ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇವ್ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ರೀಗೇನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ದ COVID-19 has given us. So idina we must highlight it, my dear friends. For any situation there are two approaches. One positive approach, ಇನ್ನೊಂದು negative approach. Negative approach ಅಲ್ಲಿ ನೀವು situation ನೋಡಿದ್ರೆ you will get into depression. ಅದೇ positive approach ಅಲ್ಲಿ ನೀವು situation ನೋಡಿದ್ರೆ you will have a ray of hope. So ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ray of hope ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ I am displaying the statistics. So people who has passed away because of coronavirus in the entire world accounts to 3.9 million. But one study ಹೇಳುತ್ತೆ that annually pollution ಇಂದ 8.3 million people ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರೋ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದು 7.9 ಬಿಲಿಯನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ COVID-19 ಬಂದು 3.8 million. which accounts to 0.05% of the entire world population. Andre, if we compare the number of deaths due to pollution, the ratio of people dying due to the coronavirus is very much lesser when compared to the number of people dying because of pollution. So in a way, coronavirus is not causing too many deaths ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಲೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಲೈಟ್ ಬಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ COVID-19 ಇಂದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ COVID-19 ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. So this is something that has to be highlighted and this is very important. So ಈ ಒಂದು ray of hope ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ I have shown all these statistics. But ಹಂಗಂತ let us not neglect coronavirus. So ನಮ್ಮ responsibility ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. We must stay safe, follow all the norms issued by the government. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಇರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಾಲೋ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಬಂದ್ರೆ we can definitely win over coronavirus. So together we all are strong. So ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. Let us win over coronavirus. ಹಂಗಂತ let us not forget the positive changes that COVID-19 has given us. ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಬ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ and let's win over COVID. Let's win over this situation. This too shall pass. So all of you stay happy, stay safe, and thank you for your patient listening.